آغاز اس خبر کے ساتھ کہ آرمی چیف ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے متحرک ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ، آرمی چیف سے IMF پروگرام سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر جلد متوقع ہے۔ اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت کی پہلی ترجیح ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے۔ بجٹ خسارہ کم کرنے اور درآمدات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے دورے پر تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے کا تمام اثر عوام پر نہیں پڑے گا، بلکہ انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کی صورتحال تو اطمینان بخش ہے۔ دکان جو ہے اس سے ہم صرف 30,000 روپے کے بل تک ہم 3,000 روپے ٹیکس مانگ رہے تھے، 100 روپے روز کا۔ اس میں ہم انکم ٹیکس بھی لے رہے تھے اور فکس ٹیکس بھی لے رہے تھے۔ کوئی دکاندار ایسا تو نہیں ہوگا جو سال کے جو مہینے کے لاکھ روپے نہیں کما رہا ہے، تو 12 لاکھ روپے کمانے والے کی سیلری سے تو ہم اس سے زیادہ ٹیکس لے دیتے ہیں۔ ہم صرف 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے تھے، میرے خیال سے زیادہ نہیں تھا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا ہے، 1 روپے 15 پیسے کم ہو کر اب ڈالر مل رہا ہے 225 روپے کا۔ گزشتہ روز ڈالر 226 روپے 15 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت رجحان ہے۔ KSE 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ اور گورنر اسٹیٹ بینک کا قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی کے لیے 2 ناموں میں ٹائے۔ بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود، سابق ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد میں سے کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کے حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اشرف مہتاب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشرف بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اس لحاظ سے، اور کب تک یہ تقرری متوقع ہے؟ جی بالکل، جب سے رضا باقر صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کی سیٹ سے ہٹے ہیں ابھی تک جو ایک پرماننٹ گورنر اسٹیٹ بینک وہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی شخصیات ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے جو حمایت یافتہ ہے وہ لوگ لگیں۔ ظفر مسعود صاحب پنجاب بینک کے صدر ہیں، ان کو زرداری صاحب کی مبینہ طور پہ حمایت حاصل ہے۔ سابق ڈپٹی گورنر ہے جمیل احمد، ان کو اسحاق ڈار اور نواز شریف کی مبینہ طور پہ حمایت حاصل ہے۔ اس طرح سے بات کی جائے حکومت کی تو مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خان عباسی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو IMF ہے ان سے وہاں پہ 2 آدمی ایسے کام کر رہے ہیں جن کا نام ڈسکلوز نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ آئے، چونکہ IMF کے ساتھ ان کا مقصد یہ ہے کہ IMF کے ساتھ کام کرنا ہے، تو لہٰذا ان کا بندہ ہوگا تو آسانی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو پیچھے ان کے سیاسی رسا کشی ہے اور اسی وجہ سے نہیں لگ رہے۔ اس میں 1-2 نام اور بھی ہیں، اس میں آصف معراج صاحب اور ڈاکٹر سعید صاحب بھی شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ان میں جو مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں جمیل احمد صاحب، اور اگر بات کی جائے حمایت یافتہ جو حکومت کے ساتھ سیاسی لوگ ہیں ان کی، تو پھر آصف علی زرداری صاحب کے ظفر مسعود صاحب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے قرعہ کس کے نام نکلتا ہے۔ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف مہتاب۔ اور ابھی آپ کو بتائیں نیب قانون میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ریمارک دیے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کر کے حکومت نے اپنے گناہ معاف کرا لیے۔ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ اپنے گناہ معاف کرا لے گی۔ عوام کے پیسے پر کرپشن کی گئی تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ آئین میں طے شدہ ضابطوں کے تحت قوانین کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر نیب سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کیا نیب قانون میں نئی ترمیم کو بھی عدالتی کارروائی کے ریکارڈ پر لائے ہیں، جس پر PTI وکیل کا کہنا تھا کہ 50 کروڑ روپے سے کم کرپشن کو نیب کے دائرہ کار سے باہر کرنے سے متعلق نیب قانون میں حالیہ نئی ترمیم کو ابھی چیلنج نہیں کر رہے۔ نیب قانون میں ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم کر کے حکومت نے اپنے گناہ معاف کرا لیے، آئندہ بھی جو حکومت آئے گی اپنے گناہ معاف کرا لے گی۔ اب بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ سیلاب کی صورتحال پر آپ کو اپڈیٹ کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف کا راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کو بھرپور امداد کی یقین دہانی کرائی، کہا کہ آخری گھر کی تعمیر تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیلاب کی صورتحال اور ریلیف کی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए मुतहरिक। राजनपुर और डेरा गाजी खान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने और घरों की तामीर में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की मुश्किलात से आगाह हैं, ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। आपकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा उनके मुआवजा देने का वक्त है, आपको खाद और बीज देने का वक्त है, आपके घरों की तामीर करने का वक्त है। सियासत बाद में होगी, पहले ये खिदमत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार अफसोस भी किया और हकदारों को हक उनकी दहलीज पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब हुकूमत हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और बारिशों के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 11 अफराद जाँ बहक और हलाकों की तादाद 549 हो गई है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है। रवा साल 133% से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। बारिश और इससे पैदा होने वाले नुकसानात में 46,000 मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जुडिशल कमीशन इजलास तनाज़े पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया है। खत में जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक करने पर तशवीश का इजहार किया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्रवाई के मिनट्स जारी कर दिए जाते तो खतूत, प्रेस रिलीज या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की नौबत ही ना आती। इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने से पहले तमाम जुडिशल कमीशन अरकान से मुशावरत होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की नामजदगी की हद तक इजलास मुअख्खर किया गया। दीगर 4 नामजदगियों को अक्सरियत के साथ मुस्तरद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। ये हलके तहरीक इंसाफ के अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बायस खाली हुए थे। और इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल ही मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन के फैसले तक किसी भी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा और केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। और नून लीग की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए हैं। पार्टी की मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के हवाले से नून लीग के कायद नवाज शरीफ सरगर्म हो गए हैं। नवाज शरीफ ने मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को फोकस कर लिया है। नवाज शरीफ रमजान के आखिर या सितंबर के शुरू में पार्टी की नई सियासी हिकमत अमली और लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी हिकमत अमली क्या होगी, लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए हैं। इब्राहिम लक्की हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। इब्राहिम लक्की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, पक्ष मुस्लिम और इत्तेहादी जमातों ने या पक्ष तरीके को टक्कर देने के लिए जो नई स्ट्रेटजी है वो अपना ली है, जिसकी सिलसिले में पक्ष मुस्लिम की लीडरशिप ने जो है ना वो सर जोड़ लिए हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा है, जो उनका बयानिया है, उसको कैसे जाहिर किया जाए। इस हवाले से मुस्लिम के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को मुख्तलिफ तजावीज़ दी है, जिसमें ये कहना था कि मुस्लिम के साबिक अदवार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है पब्लिक के लिए जो है ना उनको जो है आश्कार किया जाए ताकि अवाम में रायामा जो है वो हमवार की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ शहादत अवान का कहना है PMDC बिल ऐवान बाला में लाया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर हमायूं महमूद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातचीत भी चल रही है। वैसे भी हमायूं महमूद ऐवान में नहीं आते। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस बिल पर बहुत काम किया, चाहते हैं ये बिल ऐवान में लाया जाए। सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शिराज, बताएगा इस बिल के मंदरजात? जी, ये बिल गुज़श्ता हफ्ते जो सेनेट में मुतारुफ कराया गया था, जिसके बाद कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया था। कायमा कमेटी में जो अक्सरियत अरकान थे उनका ये कहना था कि बिल मंजूर किया जाए। था हम जो हमायूं महमूद कमेटी के चेयरमैन उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इस बिल की मुखालफत की थी, जिसके बाद ये बिल जो है कमेटी को मंजूर नहीं हो सका था। इसके बाद जो है उनके की तारीख पेश की गई है।
चेयरमैन सैनेट ने ये वादा किया था जुमे को ये बिल जो है इजलास में लाया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा। आज इस हवाले से डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि चूंकि उनके खिलाफ जो है एतमाद की तहरीक आई हुई है, लिहाजा जो है ना इसको मुहर्रम के बाद जो है इसको ईवान में लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।